Section B, question number 1. Section B, question number 1. Non-trading concern. In the last class, I was discussing about what do you mean by non-trading concerns. There are two types of concerns. One is trading concern, other one is called as non-trading concerns. If we talk about the trading concerns, we can possible to find trading and profit and loss accounts. We can find both trading and profit. We can possible to find over there purchase and sales. But in case of non-trading concerns, we can't possible to find the purchase and sales. We can't possible to find the purchase and sales. So the trading concern which concentrate on profit, the main motive is profit. But the main motive of non-trading concern is not a profit motive, is a service motive. Service motives. The main intention is to render service to the society. Service to the society. Profit ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅವರ main criteria ಅಲ್ಲ. ಅವರ main criteria service ಕೊಡುವಂತದ್ದು, ಜನಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. So because of that reasons, if we talk about the non-trading concerns, we can't possible to find the purchase and sales. Purchase ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಗಳು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. So now what are the non-trading concerns? Educational institutions, college. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಾ? ಡಿಗ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು? No, we can't possible to find the purchase and sale here. So which is the best example for the non-trading concerns. Another one is sports club. ಕಾಲೇಜ್ ಥರನೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸೇಲು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಂದು ವಾಲಂಟರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಎ ವಾಲಂಟರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಅವರಾಗಿಯೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಸೇರ್ತಾರೆ, ಅವರಾಗಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ಎ ವಾಲಂಟರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಅವ್ರು ಬಂದು ವಾಲಂಟರಿ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದೇನು? ಓನ್ಲಿ ದಿ ಸರ್ವಿಸ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ that. So because of that reason, if you talk about the non-trading concerns, we can't possible to find trading part. Purchase and sale irode illa. There is no manufacturing activities. For example, you can take hospital. Is also a non-trading concern. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಗುಣ ಆದಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಉಂಟ ಏನಾದರೂ? ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೊಡೋದು ಓನ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್, ಮದ್ದು ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್. Now in the last class I was discussing about what are the account you are supposed to prepare in the trading concern and non-trading concerns. Trading concern ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್, ಇದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಪಾರ್ಟ್. If you talk about the non-trading concern, we won't prepare trading account. Only we supposed to prepare the profit and loss account. But we are supposed to prepare a profit and loss account. If we talk about the trading concerns, we can call it we call this one is a profit and loss account. If we talk about the non-trading concern, we can't possible to call that as a profit and loss account. Non-trading concern ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. We can't possible to call the profit and loss account as profit and loss account if you talk about the non-trading concerns. Non-trading concern ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ದ ಮೇನ್ ಮೋಟಿವ್ ಆಫ್ ನಾನ್-ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವ್ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಅವರ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅಲ್ಲ. ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸೇ ನಾವು ಮಾಡೋದು. We prepare profit and loss only. But we can't possible to write as profit and loss because why means ಅದರ ಮೋಟಿವ್ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವ್, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೋಟಿವ್. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರ
ಘನತೆ ಗೌರವನೇ ಹೊರಟು ಹೋಗೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿ ವೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಎಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್, ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಎಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರೀತೀವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀತೀವಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇರ್ಬೋದು, ವೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಮಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಆಗುತ್ತಾ? ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ರನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನಾವೊಂದು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಗುಡ್ಡದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಸಹ ನಾವು ಗುಡ್ಡದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ನೋ? If not, nobody will come there. Nobody will come. Advertisement is an expense. But some peculiar items you can find sometimes. A peculiar item, how that will get treated, I will tell you while working on the problems. Then income side, ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ಗಳಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು. There are some peculiar items. I will tell you how that will get it handled. Now, first, I will read the problem. Question number one. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ there are two concepts you can get: capital expenditure and revenue expenditure. Here, ಓದಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಳೆದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುವ ಸರ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. From the following receipt and payment account of Canara Club, Mangalore, prepare the income and expenditure account. 2. Opening balance ಇದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್, subscription, sale of newspaper, sale of old furniture, sale of interest on government security, donations, government grants, life membership fees, opposite side salary, rent, legacies, printing and stationery. ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ. Now, adjustment. Subscription 2017 still receivable ಅಂದ್ರೆ still ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. That means outstanding. Interest due ಅಂದ್ರೆ again due ಅಂದ್ರೆ outstanding again. Rent unpaid ಅಂದ್ರು ಏನು outstanding. Outstanding printing expenses. Yes, outstanding is an outstanding. Now, ಈ ರಿಸೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ರಿಸೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರದ ಐಟಮ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ and ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ನಾವು ವಾಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ and ವಾಟ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಟುಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ little about this particular concept. What is the capital expenditure and what is the revenue expenditure? Now, listen. Capital expenditure is an expenditure which won't recur in nature. ಇವತ್ತಿನ ನಾಳೆಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ. That will be fixed. ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ನಾಳೆಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. Which will get changed in the fraction of years. Year. ತುಂಬ ಇಯರ್ ತಗೋಬೇಕು. ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್. Capital receipt is a receipt that receipt we can find once in a year or twice in a year. ತುಂಬ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ. That is called capital receipt. Capital expenditure, capital receipt. Next, revenue expenditure ಮತ್ತು revenue receipt. Revenue ಅಂದ್ರೆ which will be recurring in nature. ದಿವಸಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೂ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೂ ಇರಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. Another one is called as a revenue receipt. Revenue receipt is a receipt which will arise again and again. That is called as a revenue receipt. So if we talk about income and expenditure account, we are supposed to consider here only the revenues. ರೆವೆನ್ಯೂಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಒಂದು ನಾವು ಅದನ್ನು
ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಟಮ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೆದರ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಕರಿಂಗ್ ಆರ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಆದರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತಗೊಳ್ಳೋದೆ. ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಅಂತ ಆದರೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಲಿಸನ್ ಆಯ್ತಾ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ರೆಕರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಈ ತಿಂಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಬರೋ ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ರೆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕು. ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ 2 ಏನು? ಸ್ಯಾಲರಿ. To salary is a recurring in nature, but is there an adjustment for salary? No, nothing. Directly put it out in column. How much is that? 9,000. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? Are you understood? Next, rent. Whether the rent is recurring in nature or not. Rent ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಓನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಇಲ್ಲ, ರೆಂಟ್ ಕಟ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹೊರಗಡೆ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ರೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಉಂಟಾ? ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ? ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೀ ಎಷ್ಟು? 1200. ಆಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು? 200. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1400. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ? ಸಪೋಸ್ ಟು ನೋ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೆರಾಕ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಅದು ಮಾಡೋದು ಇದು ಮಾಡೋದು, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಏನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಎಷ್ಟು? 300. ಬಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಐ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೀ ಎಷ್ಟು? 300. ಆಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು? 200. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಡೈಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇರುವಾಗ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು. ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ? ಹಣ ಇರುವಾಗ. ಅದೇ ತರ ಬಾಂಡ್ನು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದು. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು? when there is a money. when there is a money. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ. that is capital. that is capital in nature which is not recurring in nature. ಡೈಲಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು? ನೋ, ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಪುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವ? ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಪುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೋ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೋ. ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಮ್ಮೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. help to poor students, but help to poor students is equal to a donations, is equal to a donations. ನಾವು ಡೊನೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ಎರಡು ತರದ ಡೊನೇಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡೊನೇಷನ್, ಮತ್ತೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂತ. ಈ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಪುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಚಿಕ್ಕ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂತ. ಚಿಕ್ಕ ದಟ್ ಮೇ ರೆಕರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ದಟ್ ಮೇ ರೆಕರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಪುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೂ ಇರಬಹುದು. ದೆರ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಮೊನ್ನೆ ಸಂತೂರ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ವಿಪ್ರೋ, ಜಿಂದಾಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್. ಇಸ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ. ಆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೇ ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ that is recurring in nature. Poor help to poor students. 2000. Prize award. Next ಇದು prize and awards. Prize and awards. But prize ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಡ್ತೀವ ನಾವು? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಮ್ಮೆ. that is capital. that is not recurring in nature. prize daily ಕೊಡ್ತಾ ಬರಲ್ಲ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ electricity. yes, electricity ನಾವು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು. to electricity bill ಎಷ್ಟು? 200. next ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡೈಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಇಲ್ಲ. ವೆದರ್ ವಿಲ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಬ್ಯಾಟ್ ಟು ಬಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು. ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್.
ಟೈಮ್. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಮಸ್ಟ್. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು 300. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ sundry expenses sundry expenses. Sundry expenses other expenses that will recur in nature to sundry expense ಎಷ್ಟು 800. Next subscription to periodicals subscription to that means purchase of periodicals. Purchase of periodicals. You are supposed to buy a periodical. You are supposed to buy a periodical. ಯಾವುದು periodical? Magazines. ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಒಂದು ಕಾಲೇಜು, ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ಸು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟು ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಪರ್ಚೇಸ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟು ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ closing balance ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಪನಿಂಗ್ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅದು ಬರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್. ವೈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್? 2006 ಬಟ್ 3 ವರ್ಷದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವಿರೋದು ಯಾವ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ? 17. ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ 2017 ಮಾತ್ರ 10,000. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ವೆದರ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ನಾನು ಮಾಡಿದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಹಣ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ. ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ 2,000 1,000 ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಟೋಟಲಿ 10,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್. ಅದು ಕಟ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಕಟ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎದ್ದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ. ಹೋಗಿ ನಡಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೀಸ್. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೀಸ್. ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ 10,000. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಆ್ಯಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? 800. ಇನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಏನಾದರೂ? ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರು? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ 10,800. ದರ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಾಟ್? ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬೈ ಎ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ಸ್. ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಮೇ ಬಿ ವೀಕ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಂತ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಶೋಕೇಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಕೊಂಡೋಗಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಬೈ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ರೆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಎಷ್ಟು 100. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ sale of old furnitures. Now listen, sale of old newspaper recurring daily sale ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಾ? ಫರ್ನಿಚರ್ನ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಳಾಗೋದು ಫರ್ನಿಚರ್ಗಳು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಬೆಂಚ್ ಹಿಯರ್. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವ ನಾವು? ನೋ. ಹಾಳಾದ ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ, 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಬಟ್ we sold it this year. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು? 400. ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು 400. ಬಟ್ ಅದರ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 600. 200 rupees is a loss. ಆ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ? ಈ ವರ್ಷ. ಆ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡು, ಇದು ಲಾಸ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ ಆದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಸೈಡ್, ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಸೈಡ್. 2. Loss on sale of old furniture. ಎಷ್ಟು? 200. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅದು? 400 ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬರಬೇಕು? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬೈ ಸೈಡ್. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬೈ ಸೈಡ್. ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ we sold it at a loss. At a loss. Thereafter interest on investment. Yes, ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ರೆಕರಿಂಗ್ ನೇಚರ್. ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಬರಲಿ. ಎಷ್ಟು? 600. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಏನು? ಡ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಆಡ್
Interest. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು 300. 300 900. 900 thereafter Legacies. legacies. See here, what do you mean legacies anta? You're supposed to know what do you mean legacies. This is the one technical word which will be used in non-trading concerns. So the legacy which will come from a will, will. ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತೋದಾಗ ವಿಲ್ಲಿನ ಮುಖಾಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು. ವಿಲ್ಲಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ನನ್ನದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ವಿಲ್ ಡೈಲಿ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರ? ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಮ್ಮೆ ಸಾಯೋದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಾಯೋದು. ಆದ ಕಾರಣ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ nature, that is capital. ಬರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Donation for prize fund. ಡೊನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಂಡ್. ಡೊನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡು. ಡೊನೇಷನ್ ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಫಂಡ್. ಡೊನೇಷನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಡೊನೇಷನ್ ಡೈಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕ್ರಮನೇ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೇಚರ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ರೆಕರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Grants from government. ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇವಾಗ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ ಕ್ಲಬ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಆವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಹಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಾಕ್ಸರ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಕ್ಸರ್ ಅಂತ ಕುಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಕುಸ್ತಿಪಟು. ಅವಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ಬನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ಅದರ ಸಂಬಂಧ, ಕುಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಣ ಹಾಕ್ತದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತದೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಇಸ್ ಎ ರೆವಿನ್ಯೂ ಬೈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್. 3,000. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 3,000. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾಳೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ, ನಾನೊಂದು ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ರನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ನನಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಟು ದಿ that particular charitable trust ಕೊಡ್ತದೆ ಹಣ. ಇವಾಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಣ ಕೊಡ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್, ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇವಾಗ, ಬಟ್ they will get a grants. So that is a recurring nature. Next, life member. Life ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಲೈಫ್ ಒಂದೇ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎರಡು ಉಂಟಾ ಲೈಫು? 3 ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ಡೆಬಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇದೆ? 14,900. 14,900. What is the difference is it? 100 rupees. That is called as loss in the Bayokrama illa. That is called as deficit or surplus. Deficit or surplus. Thank you.